Assalamualaikum. দেন ক্যারি অন। মিউট হয়ে গেছেন, আনমিউট করেন। রুনা আক্তার, আরেকজন বলেন দেখি। রুনা আক্তার, তানিয়া ইসলাম। জি হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, পাস্ট টেন্স মেনটেন করে বলেন। হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট ইউ অল। I'm Tania. Before you, I'm really glad to share my feelings. I will to try to say something about myself. Yesterday activities. Got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth. Then I washed my face and took ablution for Fajr prayer. After that, I did some exercise. I refreshed myself and made breakfast. Then I took breakfast. Then I got ready to go to school at 9:30 a.m. Then I started students. Then I came back from school at 3 p.m. After that, I took lunch at 3:30 p.m. I took rest or sleep sometimes. Then I spent sometimes with my family. Then I learned English for 1 hour. Then I took my dinner at 11 p.m. Then I went to bed for sleeping at 12 p.m. That's all about my yesterday's activities. Thank you. Good. Thanks for listening. Excellent. You have given a very good presentation from your own experience. গুড নাইট বলবেন না, কোনো কথা শুরু করতে গেলে, কোনো একটা স্পিচ দিতে গেলে গুড ইভিনিং বলে শুরু করবেন। গুড নাইট একটা বিদায়ের ভাষা, গুড নাইট বলে কোনো কিছু শুরু করা যায় না। রাত 8টা 9টা 10টা 11টায় কথা বললেও গুড ইভিনিং বলবেন, ঠিক আছে? গুড নাইট না। জি। ওকে, গুড। মুশফিকা রহমান, বলেন। আনমিউট করবেন, যাকে ডাকবো আনমিউট করবেন সাথে সাথে। জি স্যার। বলেন, পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস বলেন। বলবো। পাস্ট। Assalamu alaikum. Good evening, all. I'm Mushfika before you. I'm really glad to share my feelings. I will try to say something about my yesterday activities. I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth. I washed my face and took devotion for Fajr's prayer. To that, did some exercise. I refreshed myself and took some breakfast. I got ready to go to college at 4:40 a.m. I started doing my work. After that, I came back from college at 2 p.m. I took lunch 2:30 p.m. I studied from 3 p.m. to 8 p.m. And I took my dinner. I learned English for 1 hour. I went to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my daily activities. Thanks for patient hearing. ইয়েস্টারডে অ্যাক্টিভিটি, সেটা তো এখানে যেটা দেওয়া ছিল সেটাই বললেন। নিজের মতো করে বলতে বলছিলাম, নিজের মতো করে তৈরি করতে বলছিলাম, আপনি প্রায় সবকিছু সেটা থেকেই বললেন। এভাবে করলে হবে না। দেখি সঞ্জনা আফরোজ, আনমিউট করেন। আসসালামাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলেন, পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস বলেন। স্যার আমি তো ওইটা মানে নিজের মতো করে করি নাই, ওইটাই তাহলে বলতে হবে না, আচ্ছা। কিছু অ্যাড করিনি। দেখি খোকন সর্দার,
আনমিউট করেন। হুম। At first, I would like to thank my honorable teacher, Mr. Schwartz sir, who has given me a great opportunity to say something about what I did yesterday. Firstly, I got up early in the morning and I brushed my teeth as well as my I performed Fajr prayer and I got ready to go to office. Then I went to spot for going to office. My staff bus came to the point and I got into the bus and I went to the office by office bus in time. We arrived my office before 6 a.m. And I started my work from 6 a.m. To 2 p.m. Then I my lunch at the office canteen. Then we left office to my home. Then I took some rest and I up myself and evening I went out hanging out with my some of colleagues. I drank a cup of tea with my colleagues and I came back to my home again after evening. Then I read the books. I reading my assignment and something. That's all what did yesterday. What did I do yesterday? কি হবে? What did I do yesterday? Drink এর past form কি? Drunk. Drunk বলতে হবে। গুড। এই তো সুন্দর করে বলছেন, নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছেন, এরকম ভাবে করতে হবে। অনেক ধন্যবাদ। এইভাবে করলে আজকে একটু বেঁধে যাচ্ছে, আজকে একটু ইতস্তত বোধ করছেন, শাই ফিল করছেন, বাট ইউ উইল ওভারকাম ওয়ান ডে। ইউ হ্যাভ টু keep confident on yourself. If you give a presentation on that kinds of certain topic, if you share your own experience, you will get confident, you will get pleasure. You'd like to give another presentation from next session. But if you don't speak, if you don't talk, if you don't generate different kinds of information or idea, you will not be able to expert and fluent in English within very short time. You have to remember that just by watching class or just by listening some things, you will not get the appropriate or exact result. You have to come forward. Don't be afraid. Don't feel any kinds of shy. If you make mistake, just you have to overcome it. Okay, so try to say something.
ইচ্ছা। Good evening, sir. Thanks for giving me the chance for presenting what I did yesterday. So let us start. At first, I woke up at 5:30 a.m. in the morning. Then I brushed my teeth and washed my face and leave my home for my private. After that, at 7 a.m., I came back home and take my breakfast and take my bath. After টুক that, হবে, I টেক got না ready টুক। ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে, গেট রেডি না গট রেডি। এই যে ভার্ব যদি ঠিক রাখতে না পারো তাহলে হবে না, এটা পাস্ট টেন্স। Yes, sorry. দেন Sorry. After that, I got ready for my school and left my home at 8:45 a.m. Then at 4 p.m. I came back home and took rest sometime. After that, took my I took I took my I got ready and went for my another private at 4:45. After that, I came back home at 5:15 p.m. and then I took some time rest. After that, I went out with my friends and enjoyed sometimes with them. এনজয়েড, then I এনজয় না এনজয়েড। enjoyed and enjoyed sometimes with them. After that, I came back at home at 6 p.m. Then I sat on table for study at 6:30. After 2 hours of reading, I took my dinner and brushed my teeth. After that, I joined your English class at 9 p.m. Then, when your class finished, I got ready. I went to bed to sleep. That's all about my yesterday. ওকে, আই টুক রেস্ট ফর সাম টাইম। আই টুক সাম টাইম রেস্ট না, আই টুক রেস্ট ফর সাম টাইম। ঠিক I আছে, took rest for some. Yes, sir. ওকে, গুড, এক্সেলেন্ট। You have also given a very good presentation. You have to go through that way, then you will be expert and fluent within very short time. Okay. Okay, sir. Thank you. Sohail Mahmood. Sohail. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Good evening to all. This is Sohail Mahmood before you. I am here to express my humorous part. I will get up early in the morning and take a glass of water. And then I will take my brush, brush my teeth and wash my face, and I will complete my bath. Then I will take my breakfast. After completing my breakfast, I will go out from my room to go my office. After arriving my office, I will complete my office work. When it will become 1 a.m. At that time, I will go to Zohor prayer. Then I will take my lunch. After completing my lunch, I will complete my office work. When it will become 5 o'clock, then I will go out from my office and I will get on my bus. And then I will reach my house after 7 a.m. and then I will fresh up myself. Then I will take my some books. I will read my books and if I have class, I will join short search class. After completing this class, I will go to take my dinner, and after completing my dinner, I will take some rest and some physical exercise. Then I will go to my bed after 11:30 and that's my next day's work. That will be my tomorrow's work, okay, or tomorrow's activities. Yes, sir. That will be. Thank you so much. So you have talked about future, right? Excellent. You have given a very good presentation from your own language.
সাবিনা আক্তার, আনমিউট করতে হবে। সায়েম, Assalamualaikum and good evening, everybody. I am Ahmed in front of you. You wanted to know about my yesterday activities. So I have decided to share my yesterday activities. Well, got up early in the morning every day, and then এভরিডে না, then ইয়েস্টারডে। I got up Yesterday. early in the morning yesterday. I washed myself properly and ablution for Fajr prayer. For the Fajr prayer, I went to my morning walk and some exercise. 8 a.m. I came back home and got ready for fish. Then started my work at 9 a.m. And I gossip with my colleague free time. Then I took my lunch at 2 p.m. That I came home at 5 p.m. and changed my official dress. After it, Then after took a few minutes rest, I took went to not the after playground for taking. ওই জায়গাগুলোতে ভার্বের এই- পাস্ট ফর্ম হয় না, ওগুলো জি, হচ্ছে ফ্রেজাল ওয়ার্ড, ঠিক আছে? ওটা টেন্স না। after taking a few minutes rest, I went to the playground for cricket and football. In the evening, I came back home and washed myself properly. Then I took some snacks and I spent some time with my friends and family. That I joined my English spoken class at 9 for 1 hour. That I took my dinner and go to the bed for sleep. Went to the About- bed for that's all sleeping. about my yesterday activities. লাস্টের সেন্টেন্সটা কি হবে? I went, go না, I went to the bed for sleeping. for এরপর ing হবে, হ্যাঁ, স্লিপিং। I went to the Yes, bed for sleeping, এগুলো ঠিক করতে হবে। Okay, thank you. You have also given a good presentation from your own language. Excellent. Thank you, sir. Faisal Afrin. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Start your presentation. কোন ফর্মে বলবো? Past. Okay, sir. To begin with, Assalamualaikum. Good time to all of you. How are you all? Hope you are well, fit and fine. Thank you very much to such a great opportunity to say something about my daily routine activities. Now I would like to share my daily routine activities. And I woke up early in the morning. Then I brushed my teeth and washed my face. And after that, ate my morning prayer. Okay, morning prayer and my bed. And after saying, I took a bed. And I had breakfast at 7 o'clock. Then I revised my lesson. After finishing my lesson, got dressed and took preparing for going to my university. And then I took university essential and put on my shoes and shoes. After that,
I went to my university, and then I stayed in here 4 hours in the afternoon. I played with my friends, and playing is an important exercise. It keeps my body fit. And after playing, and I returned home in the evening, and I performed Maghrib prayers, and then I finished my all tasks, completed my lesson, and times I read short stories, and I watched television, and watching television, and I had my dinner and went to bed. And before going to sleep, and I brushed my teeth again. Thank you, listening for patiently. Thank you. Excellent. You have also given a very marvelous presentation. You have to Yes, go through that way. You have to give another presentation in that way. Okay? thanks, sir. MD Oliullah Mohib. Yes. Let's start your presentation. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much, everyone. I am here in front of you. And I also thank you, Honorable Sir, for giving me an opportunity to say something about my yesterday activities. I got up early in the morning yesterday. I brushed my teeth and also washed my face and took ablution for Fajr prayer. Then I did some exercise to keep my body well. After that, I took some rest, then refreshed myself, and I took my breakfast. After that, I went to my coaching center to be ready at 11 a.m. After finished my coaching, I came back from here to house. Then I took my lunch with the elder brother after I finished my shower. After that, I took some rest. Then I went to hospital with brother by metro. After that, I returned to my house. Then I took my dinner. After having dinner, I did stroll to and fro in my room. I was enjoying English movie for improving myself. Then I went to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my yesterday activities. Thank you so much for patient hearing. Thank you. Excellent. After finishing, after finishing. Okay. Mohib, MD Oliullah Mohib, তাই না? Okay. Siam Hussain. Alright, sir. Thank you for giving me the opportunity. Wait, now I am describing to you about my yesterday activities. I woke up at 5 a.m. in the morning. Then I got up from bed at 5:10 a.m. After that, I took my breakfast and get ready for the day. Then I went to college at 9 a.m. and I usually commute using bike. I reached there by 10 a.m. and my college hours was from 11 a.m. to 4 p.m. And then I took my lunch around 2 a.m. After work, I usually went for tuition. Then I get back home by 6 p.m. and I always prefer taking a long shower at the end of the day. And after that, at the night I ate dinner with my family members, and
And after that, after completing our dinner, I like to watching movies, and then I went to the bed at 9 p.m. and that's all about my yesterday. Yesterday activities. I liked watching movie বলতে পারে টু ওয়াচিং হয় না অথবা টু বললে B1 বসাতে হয় টু ওয়াচ মুভি ঠিক আছে এই জায়গাগুলো বুঝতে হবে ওকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো হয়েছে আপনারও সাইমা আক্তার আপনি প্রেজেন্ট টেন্সে বলবেন হোয়াট ডু ইউ ডু এভরিডে হোয়াটস ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আনমিউট করেন Thank you, sir. Good evening to all. I'm Simon. I'm really glad to share my feelings. I will try to say something about my daily activities. As a housewife, my daily activities are quite different from a student or a service holder. Usually, I get up early in the morning. After waking up, I brush my teeth and then wash my face. Then I take ablution for Fajr prayer. After that, I do some exercise and water the plants of my rooftop garden. I refresh myself and prepare breakfast for my family. Only bread, egg, and vegetable. Children have school, so I packed their lunch box before they leave. The kids are off to school. I tidied up the house and did some light cleaning. Often go grocery shopping in the morning to buy fresh vegetables and some ingredients for midday of the day. Food for my family. After lunch, I take a short break and relax for a while. I use this time to read a book, watch a short English lesson online to improve my language skills. Evening, I start preparing dinner for the family. While cooking, I listen to English podcasts on watch English shows and stories to practice listening skill. And I will learn English for an hour. After that, I take my dinner at 10 p.m. Dinner, we spend some quality family time together, chatting and playing games. I go to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my daily activities. Thank you, sir. Thank you. You have also given a very wonderful presentation. Excellent. Engineer Faridul Islam. Assalamu alaikum, everyone. Please share, sir, which topics for me, present, past, or future. Future. Talk about future activities. What will you do tomorrow? Thank you very much for giving me a chance. Hello, everyone. Good evening. I'm MP Faridul Islam before you. I'm really glad to share my opinion with all of you. I want to start my tomorrow daily activities with all of you. Really, we'll get up early morning tomorrow, and I will walk. I will wash my face. Will take ablution for the prayer. Then ready is ready.
runs to inspection, the project related work like HVAC, lift, station, etc. Start our use. We take lunch at 2 p.m. I will do prayer Dhuhr prayer. I will start my official work at ablution for Asr and Maghrib prayer. After that, we take some snacks. Evening, I will come back. I for 9 o'clock. Please. Okay, thank you so Okay. much. You have also given a very good presentation. Right, yes, okay. Okay, no problem. But you have to write before speaking, okay, in this primary level. After that, you can give instant presentation. Alishan Hafiz, Assalamu alaikum, sir. Should I say tomorrow's activity or today's past activities. activities? Hello, everyone. Hope you all are doing well. I am honored before you. I will be very happy to share my yesterday's activity with you. So basically, I woke up at 7 a.m. because my tuition teacher will come at 7:30 a.m. Then I brushed my teeth and washed my face and took my breakfast. Then I waited for my teacher, but he didn't came. Then at 9 a.m. he texted me, I oversleep. I will take your online class at 9 a.m. Then I got ready for the school. I went to school at 8:25 a.m. and met my friends. Yesterday's class was so good. Then the school finishes, my uncle came to pick me up. Then I went to home and took a shower and took my lunch. Then I took a power nap. I woke up at evening. My programming class was at 7 p.m. The class started. It continued till 8:15 p.m. Then at 9 p.m., my teacher took my class again. Then I had my dinner with my family and brushed my teeth and watched TV with my family. My day ended up by going to the bed at 1 a.m. Okay, thank you so much. You have also given a very wonderful presentation. You have to go through that way. Rifat Ahmed. Assalamualaikum guys, how are you all? Hope you all are fit and fine. Thank you very much for giving me such a great opportunity to say something about my daily activities. I am Rifat before you. I woke up 5 o'clock, then I take brush, then I take then then I get up 5 o'clock, then I brush my teeth and then I wash my face and take ablution from Fajr prayer. After that, I read my English book. Then I refresh myself and take breakfast. Then I get ready to my school, my college at AM. Then I start doing work.
my college finished my college finished 1 a.m. Then I ভালোভাবে তৈরি করবেন, অনেক সমস্যা আছে। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিন, ইনবক্সে, আমি সংশোধন করে দিব, দেখাই দিব। ঠিক আছে, এভাবে বললে হবে না, অনেক ভার্ব টেন্সের ভুল আছে এখানে। মাহারুন নাসা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। পাস্ট টেন্সে বলেন। Assalamu alaikum. Good evening, you all. Mehrunisa, before you, I got ready. I am really glad to share my feeling. I will try to say something about my Saturday activities. Got up early in the morning. I brush teeth and then washed my face and took ablution for prayers and Quran. Then did some. I refreshed myself and took my breakfast. I to go to office at p.m. I started doing my work. I took lunch at 2 p.m. After that, back from office at 5 p.m. Then I spent sometimes with my family. I learned English for 1 hour. Then eat dinner at 10 p.m. I went to bed for sleeping at 11 p.m. It's all about my Saturday activities. থ্যাংক ইউ। এটা তো যেটা লেখা ছিল সেটাই বললেন, নিজের মতো করে একটু বলার চেষ্টা করবেন, আর আবার করবেন, নিজে লিখবেন, নিজের মতো করে একটু লেখার চেষ্টা করবেন। কৌশল চাকমা, একটু আর্লি শেষ করেন, আমি আবার পড়াবো এখন আপনাদের। কৌশল চাকমা। Yes, yes, sir. Sir, future বলবো নাকি past বলবো? পাস্ট। Good evening, everybody. Hope you are all fine and I'm pretty fine. And I want to thank our honorable teacher to make this opportunity. My name is Kuhal Chakma and I want to talk my next activity. I will wake up tomorrow morning and around 7 o'clock. After eating and drinking, I will go to classes at the university. First will end at 2 o'clock. I will come home and have dinner, then rest for a while and go for a walk in the evening. Then I will come home and eat and I will study for a while and play chess. Study for a while and play with the mobile phone or when I will go to sleep. Oh, about my tomorrow activities. Thank you. ফিউচার বললেন। মিথিলা চৌধুরী, Yes, sir. start your presentation. কোন টেন্সে বলবো? Past. At first, take my namaskar. Thank you, my honorable teacher, to say something about my regular activities in yesterday. Woke up early in the morning. Then I brushed my teeth and washed my face. After freshes up myself, I took a bath and get ready for the
Then I up my children and them ready for school. Then I dropped my kids to their school. After returning home, I prepared lunch for my family. I took my lunch, my family. After taking my lunch, taken my lunch, I watching TV. In the evening, I took my prayer. Then I helped my kids to their study. Then I learned English for 1 hour. After finished my study, I took my dinner at 10 p.m. Then I went to bed for sleeping at 11 p.m. Thank you, sir. Thank you. You have also given a good presentation. Indrajit Dev. আনমিউট করেন ইন্দ্রজিৎ। Good evening, honorable teachers, and as well as my dear brothers and sisters, all of you with Hinduism greeting, Adab. Thank you, sir, for giving me a chance to say something before you. This is Indrajit. Really glad to share my feelings. I'll try to say something about my daily activities. I get up early in the morning every day. Then I brush my teeth. Secondly, I wash my face and take my breakfast. After that, I do some exercise and then I refresh myself. After that, I take shower and also I take my lunch. Then I get ready to go to market at 12:30 p.m. Then I start my work. After that, I back to home at 7 p.m. Then I spend some time with my family. Then I learn English for 2 hours. Then I take my dinner at 10 p.m. Then I go to bed for sleeping at 12 p.m. All about my daily activities for patients hearing. Thank you. You have also given a good presentation. Yasmin. Start your presentation. My topics. Past. Assalamu alaikum, sir. Thank you for giving me an opportunity. I would like to talk about my topics, study activities with you. I get up early in the morning, then I ablution for morning prayer. After I brushed my teeth and I washed my face. After that, I did some exercise and I refreshed myself. Then I took my breakfast and I ready to go to my workplace. When I arrived I arrived to my workplace at when I arrived to my workplace, then I took some rest and I prepared my daily lesson plan. Afterwards, I started my teaching activities at 45 minutes. Then in every lessons. Then end of my activities, I took few rest. When I take lunch at 2 p.m. I prepared my কোনটা বলছেন? পাস্ট বলছেন না প্রেজেন্ট বলছেন? সব টেন্স মিলাই ফেলছেন কেন? ভার্বের ফর্ম ঠিকভাবে রেখে বলেন। টেক কেন বলছেন? আপনি তো পাস্ট টেন্সে বলছেন না? Sorry, sir, mistake হয়েছে, sir. I took prepared my other class activities. After that, I came back from my school at 5 p.m. When I reached my home, then I took some rest and
I spent my leisure time with my family, such as watching TV, and I share with my family my daily experience. Afterward, I read to ablution for a Maghrib prayer. Then I read Holy Quran. Then I learned English 1 hour, which helped me my professional skill increased. Finally, I took dinner at 9 p.m. and I prepared my spoken class. When end of my class, I went to bed for sleeping at 12 p.m. That's all about my study activities. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট। শ্যামল চন্দ্র ভৌমিক, হ্যাঁ শুরু করেন। হুম, ঠিক আছে। Take my namaskar, good evening, all of you. How are you, sir? I'd like to express my bias spoken language. First of all, will explain to you about me and my daily activities. I'm Samuel Chandra Bhomik. I'm from Narsindi. I got up early in the morning, regularly around 6 a.m. and I took my shower for morning prayer. Then I a cup of tea and started my day. Any problem, sir? ক্যারি অন। My breakfast, then I went to office at 9 a.m. and started my office work. After office working, came back my home. I spent some time with my family members, takes some snacks. My gossiping with my family and finished my dinner. I went to bed for sleeping at 11 p.m. So about my activities for patient. Thank you. You have also given a very excellent presentation. Syed Sharkar, Farhana Sheikh, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। পাস্ট টেন্সে বলেন। Assalamu alaikum. I am Farhana. Informed you. I am really glad to share my feelings. I will try to say something about my daily, about my yesterday's activities. I got up early in the morning. Then I washed myself and took ablution for your prayer. Then I took tea. After taking tea, I started my breathing. After breathing, I took my breakfast. After taking breakfast, I took bath. Then I went to my chamber. Then I did activities of chamber. After working, I returned to home at 8 p.m. Then I took rest. After taking rest, I browsed internet and scrolled Facebook, YouTube. At 10 p.m., I joined my English spoken class. Then I took my dinner. After taking dinner, I went to bed for sleeping at 11 p.m. That's all about my yesterday's activities. Okay, Patience here. thank you. Excellent. Saiful, MD Saiful. Okay, ঠিক আছে. So that's all from your side.
Uh, now I'm going to take your class. You know that in the previous class I talked about simple tense, present, past, and future simple. And in this class, I'm going to talk about uh, continuous and perfect tense. ফাইমা ফেরদাউসি বলবেন? জি স্যার, আমি তো আচ্ছা, বলি নাই, আমি বলেন। তো তা রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেননি তো। হ্যাঁ, বলেন। Assalamu alaikum. Good evening to all. Thank you very much, my honorable teacher, who give me a chance to say something about myself. Sorry, about my daily activities. Let me tell you about my daily activities. I'm Fahima Firdausi in front of you. I want to say something about my daily activities. Every day I wake up at 6 o'clock in the morning. Then I brush my teeth, wash my face, and take ablution for the prayer. After that, I prepare some breakfast for my family members. After prepare my breakfast, I get ready for After my preparing madrasa. my breakfast, after preparing, not prepare. After preparing my breakfast, I get ready for my madrasa. I leave home around 7:50 a.m. I start work at 8 a.m. and I always arrive a few minutes early. I work continuously for 3 hours, then I take rest half an hour. After that, I start my class again and take classes about 2 hours. After finishing my classes, I return home. Then I do my household activities. After that, I take my bath. Then I take lunch. After taking lunch, I take rest sometimes. Then I go to madrasa again around 4 p.m. After taking the classes an hour, I return home. Then I spend my time with my children. After that, I cook food for lunch. After taking lunch, I go to bed at 11 p.m. for sleeping. That's all about myself. Thank you very much for hearing my speech patiently. Thank You you. all. Excellent. You have also given a very marvelous presentation. So you have to talk in this way. তো দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক প্রেজেন্টেশন নিলাম, অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করার জন্য। তো এখন আমি যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহারটা, যেটা আহ, আমি একটু ডিটেলসে বলবো আপনাদের সামনে। আপনাদের আহ, আমি গত ক্লাসে আমি যে সিম্পল টেন্স গুলো দেখিয়েছিলাম, আপনারা এই জায়গাটাতে একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আজকে সবগুলোকেই কম্পেয়ার করব। একটু টাইম লাগবে, যেহেতু আজকে আপনাদের কাছ থেকে প্রেজেন্টেশন নিলাম, একটু লেট হয়ে গেল। একটু ওয়েট করবেন সবাই। দেখেন, কোনো কাজ বর্তমানে হচ্ছে বা চলছে বোঝালে এর কালকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলি। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ইতেসি, ইতেসো, ইতেসি, সি, স এরকম থাকে, অর্থাৎ কন্টিনিউয়াসলি কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে। এর স্ট্রাকচারটা আপনারা জানেন। দেখেন, এই বিষয়গুলো সিম্পল বিষয়, যেগুলো আপনারা জানেন সেটা নিয়ে বেশি কথা বলবো না। আমি মেইনলি কথা বলবো যে বিষয়গুলো আপনাদের অজানা, যেগুলো সম্পর্কে আপনাদের ভালো কনসেপ্ট নেই। যেমন দেখেন, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার এটা আপনারা জানেন। কন্টিনিউয়াস মানে কি? চলমান। এখন তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আছে: প্রেজেন্ট, ফাস্ট অ্যান্ড ফিউচার। তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বর্তমানে কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝায়। আই এম গোয়িং টু স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি। হি ইজ রিডিং বুক, সে বই পড়ছে। আই এম টেকিং ইউর ক্লাস, আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি। ইউ আর ডুইং মাই ক্লাস, আপনারা আমার ক্লাস করছেন। সো দিজ আর কল্ড প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, রাইট? আর অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝালে তাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। ওয়াজ ওয়্যার প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসে। হ্যাঁ, হি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল, সেই স্কুলে যাচ্ছিল। আই ওয়াজ রিডিং বুক, আমি বই পড়ছিলাম, এরকম। আর ফিউচার কন্টিনিউয়াসটা কি? ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝায়। শ্যাল বি বা উইল বি প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি থাকে। বাট দেখেন, এই জায়গাটাতে একটা নোট আছে, সেটা হচ্ছে এই কিছু ভার্ব আছে যে ভার্বগুলো স্ট্যাটিক, ডাইনামিক না, অর্থাৎ চলনশীল না। চলমান যে কাজ সেটা প্রকাশ করতে পারে না, সেটা দেখা যায় না, অর্থাৎ কোনো অ্যাকশন দেয় না। এই ভার্বগুলো বাংলায় অনেক সময় কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ পায়, বাট বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ পেলেও ইংলিশে ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। যেমন ফিল, অনুভব করা। আপনি যদি বলেন আমি তোমাকে অনুভব করছি, আই এম ফিলিং ইউ, দ্যাট উইল বি রং সেন্টেন্স। ইউ হ্যাভ টু সে আই ফিল ইউ, হিয়ার, ফিয়ার, সি, স্মেল, ডিজায়ার, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, উইশ, বিলং, প্রসেস, আন্ডারস্ট্যান্ড, নো, থিঙ্ক, বিলিভ, এক্সপেক্ট, রিমেম্বার। সো এই যে ভার্বগুলো দেখছেন,
এই ভার্বগুলোর সঙ্গে আইএনজি ইউজ করা যায় না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে ভালোবাসবো, আই উইল লাভ ইউ। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, আই লাভড ইউ। কিন্তু কেউ কি কখনো বলে যে আই এম লাভিং ইউ? মনে করেন একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের কন্টিনিউয়াসলি রিলেশন চলছে, সে অবস্থাতেও কি কেউ বলে আই এম লাভিং? না। এই লাভ, ভালোবাসা, এটা মনের একটা অনুভূতি, মনের একটা ফিলিংস। একজন আরেকজনকে ভালোবাসতেছে, সেটা দেখা যায় না, ওইভাবে কোনো কাজ সম্পাদন হয় না। তো যখন কাজটা দেখা যাচ্ছে না, অ্যাকশনটা হচ্ছে না, তখন ওই কথাগুলোকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। আমি চিঠি লিখতে চাই, আই এম রাইটিং আ লেটার, হাত দিয়ে কাজ করতেছি, এখানে কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। আমি ভাত খাচ্ছি, এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি গান গাচ্ছি, গলা দিয়ে ভয়েস বের হচ্ছে, কাজ চলতেছে, দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস টেন্স। কিন্তু আমি যদি বলি আমি একটা পাখি দেখতেছি, আমি একটা পাখি দেখতেছি, মনে করেন আমি একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হাঁটতে হাঁটতে খুব সুন্দর একটা পাখি আমার চোখের সামনে বাঁধলো। এখন আমি কি বলছি? যে আমি একটা পাখি দেখতেছি, সো আই এম সিং এ বার্ড। কিন্তু এটা ভুল সেন্টেন্স। কারণ কি? পাখি পাখির জায়গায় গাছের ডালে বসে আছে, আপনি আপনার জায়গায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার চোখ আপনার জায়গায়, আপনি চোখ নিয়ে দৌড়াচ্ছেন না, কোনো কাজ করতেছেন না, জাস্ট স্থির একটা জায়গায় অবস্থান করছেন। তো এটা জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে। কন্টিনিউয়াস টেন্সে বাংলা মনে হলেও ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে। এটাই হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট ইউজ। এই ভার্বগুলোকে কখনোই কন্টিনিউয়াসে লেখা যায় না। বাট স্পোকেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়ে যায় বা হয়ে থাকে, ওটা ওইভাবে ভুল ধরা হয় না। কিন্তু ফর্মাল রাইটিং এ বা ফর্মাল লেখায় গ্রামার মেনটেন করতে গেলে এইগুলো আমাদেরকে ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন এক্সপেক্ট মানে প্রতীক্ষা করা, বিলিভ মানে বিশ্বাস করা। আমি যদি বলি তুমি কি তাকে বিশ্বাস করছো, আর ইউ বিলিভিং হিম, দ্যাট উইল বি রং সেন্টেন্স। ইউ হ্যাভ টু সে ডু ইউ বিলিভ হিম? আমি তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছি, আই এম এক্সপেক্টিং ইউর অ্যারাইভাল। সো এগুলো স্পোকেনের ক্ষেত্রে বললে ওইভাবে ভুল হয় না, কারণ স্পোকেন অতটা গ্রামার মেনটেন করে না। এটা হচ্ছে একটা কমিউনিকেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার অপোজিট পার্সনটাকে আপনার কথাগুলো বোঝাতে পারলে হলো। বাট গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করতে গেলে বা রিটেন ইংলিশে, বিশেষ করে আইএলটিএস এক্সাম যারা ফেস করবেন, সে সমস্ত জায়গায় এই বিষয়গুলোকে একটু মেনটেন করতে হয়। এরপর দেখেন, আমি যদি তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটু টেবিলটা দেখাই, তাহলে একবারে হয়ে যাবে। যেটা গত ক্লাসে ইনডিফিনিট টেন্স গুলো যেভাবে দেখিয়েছিলাম, যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সাবজেক্ট দেন অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি থাকছে এখানে। আর সাবজেক্ট আর ভার্ব বসাতে পারলে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম অবজেক্টের যে জায়গাটা সেটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। যেমন আই এম রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখিতেছি। আই ওয়াজ রাইটিং আ লেটার, আমি চিঠি লিখিতেছিলাম বা লিখতেছিলাম। আই উইল বি রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতে থাকবো। উই আর প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছি। উই ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলিতেছিলাম। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। ইউ আর ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাইতেছো বা গাড়ি চালাচ্ছ। ইউ ওয়ার ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছিলে। ইউ উইল বি ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। হি ইজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাচ্ছে। হি ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাচ্ছিল মানে গাইতেছিল। হি উইল বি সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতে থাকবে। শি ইজ জয়নিং দ্য পার্টি, সে পার্টিতে জয়েন করছে। শি ওয়াজ জয়নিং দ্য পার্টি, সে জয়েন করতেছিল বা করিতেছিল। শি উইল বি জয়নিং দ্য পার্টি, সে পার্টিতে জয়েন করতে থাকবে। দে আর ড্রয়িং আ পিকচার, তারা ছবি আঁকছে। দে ওয়ার ড্রয়িং আ পিকচার, তারা ছবি আঁকিতেছিল বা আঁকতেছিল। দে উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার, তারা ছবি আঁকতে থাকবে। রানা ইজ রিডিং আ বুক, রানা বই পড়ছে। রানা ওয়াজ রিডিং আ বুক, রানা বই পড়িতেছিল। রানা উইল বি রিডিং আ বুক, রানা বই পড়তে থাকবে। অর্থাৎ বর্তমানে কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝালে সেটাকে আমরা বলছি যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো এই বিষয়টা বা এই জায়গাটা আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে মেনটেন করতে হবে। খুব মনোযোগ দিয়ে একটু এটা বোঝার চেষ্টা করেন বা নেওয়ার চেষ্টা করেন এই বিষয়গুলোকে। আর এই অ্যামিজ আর অজার এগুলো তো পার্সন ভেদে হয়, আপনারা জানেন। সাবজেক্ট প্লুরাল হলে আর বা অয়ার, এগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্টে ইজ, অজ বা এই যে অ্যাম। আর শ্যাল বি, উইল বি এর ক্ষেত্রে আই মিন ফিউচার টেন্সে সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন হয়, আই এবং উই হলেই শ্যালটাকে ইউজ করা যায়। হি, শি, ইউ, দে, রহিম এইসব জায়গায় শ্যাল ব্যবহার করা যায় না। বাট উইলটাকে সব জায়গাতেই ব্যবহার করা যায়, ফার্স্ট পার্সনেও ব্যবহার করা যায়, সেকেন্ড পার্সন বা থার্ড পার্সনেও ব্যবহার করা যায়। এজন্য আমি বলেছিলাম আপনাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে যে শ্যাল কি স্কিপ করে সব জায়গায় উইলের ব্যবহার করলে আর কনফিউশন থাকে না। তো এই যে সেন্টেন্স গুলো আপনারা দেখছেন, শুধু সেন্টেন্স এভাবে তৈরি করলে হবে না, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভটাও করতে হবে, সেটা আমি দেখাবো। এখন তার আগে আমি একটু যদি পারফেক্ট টেন্সে আসি,
তারপর আবার ব্যাক করব আমি ওই জায়গায়, আমরা একটু কম্পেয়ার করব একটার সাথে আরেকটাকে। পারফেক্ট টেন্সের ভিতরে স্পোকেন বলেন বা রিটেন ইংলিশ বলেন, পাস্ট বা ফিউচার পারফেক্টের ব্যবহার অতটা প্রয়োজন হয় না, মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহারটা বেশি হয়। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা কি দেখেন, কোনো একটা কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বর্তমানে আছে, এরকম বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। সাবজেক্টের পর হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি বসে, হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি। সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, এখানে একটু ভুল আছে, ইউ হ্যাজ হয় না, ইউ হ্যাভ। সাবজেক্ট যদি হি শি ইট বা কোনো সিঙ্গেল নাম থাকে, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে হ্যাজ হবে, আদারওয়াইজ হ্যাভ বসাতে হবে। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার। এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা ক্রাশ বা সংঘর্ষ হয়। মানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সটাও অতীতের, প্রেজেন্ট পারফেক্টও অতীতের, বাট পার্থক্যটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বেশি অতীতের। বাংলা ক্রিয়াপদে ল বা লাম থাকে, আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অতীতের এমন কোনো কাজ যেটা অলরেডি হয়ে গেছে কমপ্লিট, বাট তার একটা ফল বা রিয়েকশন এখনো থাকে। হ্যাঁ, এবং নেগেটিভের ক্ষেত্রে আরো কনফিউশন তৈরি হয়, দুটো টেন্সের সেম মিনিং দেয় যখন নেগেটিভ করা হয়। যেমন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু, কথাটা একটু বোঝেন, ভি টু অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার। এখন দেখেন, সরি, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার। এখন আমি যদি বলি সে ভাত খেয়েছে, ইংলিশ কি জানেন, হি এট রাইস। ইট মানে খাওয়া, এর পাস্ট ফর্ম এট, দেন হি এট রাইস, সে ভাত খেয়েছিল, সরি, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ভাত খেয়েছিল। আর আমি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা লিখি, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি, অর্থাৎ আমি যদি এখানে বলি যে হি হ্যাজ, হি, কথাটা বোঝেন, আমি যদি এখানে এরকম বলি হি হ্যাজ ইটেন রাইস, হি হ্যাজ ইটেন রাইস, এর মানে হচ্ছে সে ভাত খেয়েছে। হি অ্যাট রাইস, সে ভাত খেয়েছিল। হি হ্যাজ ইটেন রাইস, এর মানে হচ্ছে কি, সে ভাত খেয়েছে। এখন দেখেন যে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে, আপনি যখন এই দুইটা টেন্সকে নেগেটিভ করবেন, এটা নেগেটিভ হচ্ছে এরকম, হি ডিডেন্ট অর্থাৎ ডিড নট, হি ডিডেন্ট ইট রাইস, হি ডিডেন্ট ইট রাইস, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ভাত খায়নি। আর এটা হচ্ছে হি হ্যাজেন্ট, কথাটা একটু বোঝেন, এইচ এ এস এন টি মানে হ্যাজ নট, ঠিক আছে। ইটেন রাইস, এই দুটো সেন্টেন্সের মানে কিন্তু সে ভাত খায়নি। হি ডিডেন্ট ইট রাইস মানে সে ভাত খায়নি, হি হ্যাজেন্ট ইটেন রাইস এর মানেও সে ভাত খায়নি। অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে যখন নেগেটিভে করা হয় তখন দুটোরই সেম মিনিং দেয়। আর অ্যাফার্মেটিভের পার্থক্যটা হচ্ছে ল বা লাম থাকে, পাস্ট টেন্সটা অনেক বেশি আগে হচ্ছে, হি এট রাইস, সে ভাত খেয়েছিল, হি হ্যাজ ইটেন রাইস, সে ভাত খেয়েছে। সন্ধ্যায় খেয়ে রাতে বলছে, আপনি বলছেন তুমি কি রাতে খেয়েছো, আমি বলছি যে হ্যাঁ খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন রাইস, এরকম। তো আমরা যদি এইগুলো একটু দেখি এখানে এই টেবিলের মাধ্যমে, তাহলে বুঝতে বেশি সুবিধা হবে। যেমন দেখেন, সাবজেক্ট টু সাবজেক্টের মতো থাকবে অ্যাজ ইউজুয়াল সব সেন্টেন্স গুলোতে। এরপর হচ্ছে আপনার অক্সিলারি ভার্ব থাকে। হ্যাঁ, অক্সিলারি ভার্ব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ থাকে, পাস্ট পারফেক্টে হ্যাড থাকে, ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আমার অক্সিলারি ভার্ব কি থাকে, উইল হ্যাভ থাকে। এবং আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে বা বোঝার চেষ্টা করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি, মনোযোগ দিয়ে বোঝেন, মেইন ভার্বটা কিন্তু এখানে পাস্ট পার্টিসিপল হয়, ভি থ্রি হয়। আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম ভার্বের প্রত্যেকটা ভার্বের টোটাল পাঁচটা ফর্ম হয়। তো পাস্ট টেন্সে ভি টু হয়, কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোতে ভি ফোর হয় অর্থাৎ ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয়, আর পারফেক্ট টেন্সে ভি থ্রি, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কি হয়, ভি থ্রি, অর্থাৎ ডু ডিড ডান, প্লে প্লেড প্লেড, ওয়াশ ওয়াশ ওয়াশ, ড্রাইভ ড্রোভ ড্রিভেন, বাই বট বট, এইগুলো প্রেজেন্ট পাস্ট বা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে হয়। এছাড়া কোথায় হয় জানেন, প্যাসিভের বিভিন্ন স্ট্রাকচার, আই মিন সমস্ত স্ট্রাকচারেই মেইন ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপল হয়। সেটা যখন প্যাসিভ করবো তখন দেখবো। আগে এগুলো আমরা একটু দেখি। দেখেন, আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা করেছি। উই হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলেছি। বাংলাটা কেমন, আমরা ক্রিকেট খেলেছি। ইউ হ্যাভ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছো। সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, হি শি ইট বা কোনো সিঙ্গেল নেম, তখন কিন্তু আমার এই হ্যাজ হবে, অর্থাৎ হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার,
সে একটা গাড়ি চালিয়েছে, হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। শি হ্যাজ বট আ পেন, সে একটা কলম কিনেছে। বাই মানে কি? কেনা, সো কেনা। তো দে হ্যাভ সোল্ড আ ব্যাগ, তারা একটা ব্যাগ বিক্রি করেছে। রানা হ্যাজ সাং আ সং, রানা একটা গান গেয়েছে, এরকম। আর হচ্ছে পাস্ট টেন্সে কি হচ্ছে দেখেন, হ্যাড, হ্যাড প্লাস ভি3। যেমন দেখেন, আই হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক, আমি কাজটা করেছিলাম। আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স বলি যে উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এর বাংলা অর্থ কি জানেন? আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। এখন একটা বিষয় একটু বোঝেন, এই হ্যাড যদি আমি এখানে না দেই, আমি যদি শুধু এইটুকু বলি যে উই প্লেড ক্রিকেট, এর মানেও কিন্তু আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। অর্থাৎ যখন আমি সাবজেক্টের পর ভি2 ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ করছি, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হচ্ছে, যার বাংলা অর্থ কি বললাম? আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। আবার যখন আমি হ্যাড দিয়ে সেন্টেন্সটা করছি যে উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এর মানেও আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। তাহলে যেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আবার পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার করার দরকার কি? এই জন্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তেমন হয় না। কারণ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের যে অ্যান্সারটা দেয়, যে উত্তরটা আসে, যে কথাটা হয়, সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে এক্সপ্রেস বা প্রকাশ করা যায়। তারপরেও পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহারটা মূলত কোথায় হয় জানেন? যখন অতীতের দুটো কাজকে ডেসক্রাইব করা হয়, অতীতের দুটো কাজকে বর্ণনা করা হয়, এবং দুটো কাজের ভিতরে মানে আলাদা দুটো ক্লজ থাকে, দুটো আলাদা ক্লজের ভিতর দুটোই অতীতের, সেখানে যেটা বেশি আগে ঘটে, যে কাজটা বেশি আগে ঘটে, সেটা পাস্ট পারফেক্ট দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয়। যেটা একটু পরে হয়, সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয়। যেমন ওই যে প্রবাদ বাক্য আছে না, ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল, দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। এখানে কোন কাজটা আগে হচ্ছে? দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড, ওই হ্যাড প্লাস ভি3, এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট। আর বিফোর দ্য ডক্টর কেম, ডাক্তারটা পরে আসলো, রোগীটা আগে মারা গেল। তাহলে যেটা আগে হচ্ছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট, আর যেটা পরে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। দ্য ডক্টর কেম, কামের পাস্ট ফ্রম কেম, এরকম। দেখেন, উই হ্যাড ওয়াচ টিভি, এর বাংলা অর্থ কি? আমরা টিভি দেখেছিলাম। এই হ্যাড বাদ দেন, আপনি যদি বলেন উই ওয়াচ টিভি, এর মানেই হচ্ছে আমরা টিভি দেখেছিলাম। তার মানে পাস্ট পারফেক্টের কথাগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে প্রকাশ করা যায়, তো পাস্ট পারফেক্ট লেখার দরকার কি? এজন্য পাস্ট পারফেক্ট মেইনলি ব্যবহৃত হয় এমন কোনো সিচুয়েশনে যেখানে অতীতের দুটো কাজ একসঙ্গে বর্ণনা করা হচ্ছে, যেটা একটু বেশি অতীত বা বেশি আগে হচ্ছে, সেটাই পাস্ট পারফেক্ট বলে বিবেচিত হয়। আর ফিউচার পারফেক্ট হচ্ছে উইল হ্যাভ প্লাস ভি3। এটা মূলত ডেফিনেশনটা এরকম: ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভিতর কোনো একটা কাজ হয়ে থাকবে বা কেউ কোনো কাজ করে থাকবে বোঝাতে এই ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। এছাড়াও কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নাম বোঝাতে, এটা অনুমানের উপর থাকে এমন কোনো কাজ বোঝাতেও ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। আমি ব্যবহার বলে দিচ্ছি, বাট মনে রাখবেন, প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিং বা রাইটিং এ এত টেন্সের প্রয়োজন হয় না। প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্টের পারফেক্ট, এই 7টা টেন্স জানলেই হয়ে যায়। আমি পরে আরো বলবো এগুলো নিয়ে ডিটেলসে। তো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নাম বোঝাতে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। যেমন আমি যদি বলি, তোমরা হয়তো হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে, মানে হয়তো শুনেছো, নাও শুনতে পারো, একটা অনুমানের উপরে আমি কথাটা বলছি। ইংলিশটা কেমন হয় জানেন? You will have heard the name of Haji Muhammad Mohsin। দেখেন, এই যে হি উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক বাই মেন টাইম, সে ইতিমধ্যে কাজটি করে থাকবে, হয়তো সে কাজটি করে ফেলেছে। ইউ উইল হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিন, তোমরা হয়তো হাজি মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে। মানে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা হচ্ছে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভিতর কোন একটা কাজ সম্পন্ন হবে। মনে করেন আপনি বাজারে আছেন, আকাশে অনেক মেঘ হয়েছে, বৃষ্টি নামতে পারে, আপনি বাজার থেকে বাসায় ব্যাক করছেন। তো বাসায় আপনি একটা সার্টেন টাইমের ভিতর ফিরে আসতেও পারেন, নাও পারেন, বৃষ্টির ভিতর আটকেও যেতে পারেন। তারপরেও আপনি অনুমান করে এই কথাটা বলছেন যে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই আমরা বাসায় পৌঁছে যাব, বাসায় পৌঁছে থাকবো, মানে হয়তো পৌঁছাতে পারবো। উই উইল হ্যাভ উই উইল হ্যাভ রিচড হোম বিফোর রেইন, উই উইল হ্যাভ রিচড হোম বিফোর রেইন। এইখানেই মূলত এই উইল হ্যাভ এর ব্যবহারটা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়ে থাকে। তাহলে ইউ উইল হ্যাভ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখে থাকবে। হি উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার, সে গাড়িটা চালিয়ে থাকবে। শি উইল হ্যাভ বট এ পেন, সে কলমটা কিনে থাকবে, মানে হয়তো সে কলমটা কিনে ফেলবে। হ্যাঁ, এরকম একটা মিনিং এটা ক্রিয়েট করে। এখন আমি যদি সবগুলো টেন্স একসঙ্গে কম্পেয়ার করে দেখাই আপনাদের, একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন। গতকালকে যেগুলো দেখিয়েছিলাম সেই জায়গাটা থেকে আজকে যেগুলো আমি করালাম, টোটাল যে সেন্টেন্স গুলো আমাদের হয় সেটা হচ্ছে, বোঝার ট্রাই করেন। আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স বলি, হি ড্রাইভস আ কার,
হ্যাঁ, সে একটা গাড়ি চালায়, এটা কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। হি ড্রোভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, হি উইল ড্রাইভ আ কার। ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, হি উইল ড্রাইভ আ কার। হি ইজ ড্রাইভিং আ কার। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হি ওয়াজ ড্রাইভিং আ কার। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হি উইল বি ড্রাইভিং আ কার। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই তিনটা ইনডিফিনিট, তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স শেষ। একটা পার্টিকুলার ভার্ব দিয়ে আমি লিখতেছি, হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার। সে একটা গাড়ি চালিয়েছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। হি হ্যাড ড্রিভেন এ কার, হ্যাড ড্রিভেন এ কার। এটা হচ্ছে আমাদের কোন টেন্স? এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। হি উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। এই হচ্ছে 9টা টেন্স কিন্তু আমার শেষ। আর তিনটা কি থাকে? পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যেমন অতীত থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। যেমন হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার সিন্স মর্নিং। এখানে আমার দুটো প্রেপোজিশনের ব্যবহার হবে, সিন্স বা ফরের। অর্থাৎ যদি থেকে বোঝায়, অর্থাৎ পয়েন্ট অফ টাইমকে মেনশন করা হয়, তখন সিন্স হবে। যদি ধরে বোঝায় পিরিয়ড অফ টাইম, তখন ফর। আমি যদি বলি সে 2 দিন ধরে এই গাড়িটা চালাচ্ছে, হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার ফর 2 days, ওকে, ফর 3 days, এরকম হয়। আর পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে অনেক দিন ধরে অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল। আমি 5 বছর ধরে ইংরেজি শিখাচ্ছিলাম, আই হ্যাড বিন টিচিং ইংলিশ ফর 5 years। বা ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ অনেকটা টাইম নিয়ে, পিরিয়ড অফ টাইম নিয়ে, অনেক দিন ধরে হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, ওটা আর আমি লিখলাম না, অতগুলো বা অতদূর যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারপরেও আমাদের যখন আসবে আমরা ওগুলো দেখবো। এখন আমি যেটা মেইনলি বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদের বা দেখানোর চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে দেখেন, আমরা সেন্টেন্স শুধু এইভাবে তৈরি করে রাখবো না। একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ সেন্টেন্স ভাঙতে হবে, তাহলেই দ্রুত ফ্লুয়েন্সি আসবে, আপনি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। তো সেটা কিভাবে সম্ভব? মনে রাখেন, ভালোভাবে বোঝেন কথাটা। যে কোনো সেন্টেন্স বা বাক্যকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করতে গেলে ওই সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতরে যে অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্বটা থাকে তার সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়। অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে একটা সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হয়। কি বললাম? প্রতিটা ইংলিশ সেন্টেন্সে, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেই অক্সিলারি ভার্ব থাকে। এবং আমাদের নিয়ম হচ্ছে, যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে সেই সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতরে যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকে তার সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়। অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে একটা সেন্টেন্স বা বাক্য ইন্ট্রোগেটিভ হয়। কিন্তু আমাদের যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আছে, এই 12টা স্ট্রাকচারের ভিতর 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে। শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না অ্যাফার্মেটিভ বা মেইন সেন্টেন্সে। এখানে সাবজেক্টের পরেই মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর বা পাস্ট টেন্সে পাস্ট ফর্ম বসে। যেমন দেখেন এই জায়গাটাতে, এই জায়গাটাতে হি ড্রাইভস আ কার, সে একটা গাড়ি চালায়। হি ড্রোভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। এই দুটো কিন্তু কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই। বাট বাকিগুলোতে দেখেন হি উইল ড্রাইভ এ কার, এই উইলটা অক্সিলারি, ড্রাইভটা মেইন ভার্ব। ইজ ড্রাইভিং এ কার, ইজটা অক্সিলারি, ড্রাইভিংটা মেইন ভার্ব। ওয়াজ ড্রাইভিং এ কার, ওয়াজটা অক্সিলারি, ড্রাইভিং এ মেইন ভার্ব। উইল বি ড্রাইভিং এ কার, হ্যাঁ, হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, হ্যাড ড্রিভেন এ কার। অর্থাৎ অন্য সবগুলোতে অক্সিলারি ভার্ব আছে, সবগুলোতে আছে উইল হ্যাভ বা হ্যাজ বিন। শুধুমাত্র প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকে না। তো এই জায়গাটাতে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ডু, ডাজ, ডিড এর ব্যবহার করতে হয় যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য। মেইন ভার্বের সাথে আমরা নট বসাতে পারি না। আবারও বলছি, ডু, ডাজ, ডিড অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে নিয়ে আসতে হয়। হ্যাঁ, কারণ
আমি এরকম বলতে পারবো না হি ড্রাইভ নট এ কার, ড্রোভ নট এ কার। আমার অক্সিলারি, আমার নিয়ম হচ্ছে সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ হবে, অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ হবে। তাহলে দেখেন এই সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নিয়ম, ভার্বের সাথে এস বা ইএস বসে। যখন আপনি নেগেটিভ করবেন ডু এর পরিবর্তে ডাজ ব্যবহার করতে হয়। ডাজ হচ্ছে ডু এর থার্ড পারসন বা V5 ফর্ম। আর যখন ডাজ ব্যবহার করবেন মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম V1 এ চলে আসে, অর্থাৎ এই ড্রাইভের সাথে আর এস থাকে না, ড্রাইভ হয়ে যায়। যেমন দেখেন হি ড্রাইভস এ কার, এটা নেগেটিভ হচ্ছে হি ডাজেন্ট, মানে ডাজ নট ড্রাইভ আ কার। সে গাড়ি চালায়, সে গাড়ি চালায় না। আপনি যদি ইন্টারোগেটিভ করেন অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আনতে হবে। ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কি একটা গাড়ি চালায়? ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কি একটা গাড়ি চালায়? সে কি গাড়ি চালায় না? তখন আমার ইংলিশটা হচ্ছে ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায় না? ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার। দেখেন এই মানে কোশ্চেন বা প্রশ্ন হচ্ছে দুই ধরনের হয়। একটাকে বলা হয় ইয়েস নো কোশ্চেন, অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যে কোশ্চেনটা শুরু হয় তাকে ইয়েস নো কোশ্চেন বলা হয়। আর একটা হচ্ছে ডাবল ইউএস কোশ্চেন, অর্থাৎ ডাবল ইউএস ওয়ার্ড দিয়ে যে কোশ্চেনটা হয়, অর্থাৎ এটাকে ইনফরমেটিভ কোশ্চেনও বলা হয়। এই জায়গাটাতে আমাদের এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন দিতে হয়। অর্থাৎ সে কি গাড়ি চালায়, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইয়েস অর নো। বাট আপনি যদি বলেন, আমি যদি এখানে বলি সে কোথায় গাড়ি চালায়, তখন কি আর ইয়েস নো বলতে পারবেন? আপনাকে তো ডিটেলস একটা অ্যান্সার দিতে হবে যে সে এই জায়গাটাতে গাড়ি চালায়। হোয়ার ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কখন চালায়? হোয়েন ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালায়? হোয়াই ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালায়? হাউ ডাজ হি ড্রাইভ এ কার। এটা আপনার সিচুয়েশন অনুযায়ী যে কোনো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আপনি এই জায়গাটাতে ব্যবহার করতে পারবেন যেটার প্রয়োজন হবে। এইভাবে একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ডাবল ইউএস ওয়ার্ড যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করার ট্রাই করতে হবে। হি ড্রোভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। পাস্ট টেন্সে ডিডের ব্যবহার হয়, সেটা যে সাবজেক্টই থাকুক না কেন ডিড হবে। মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে যাবে, মেইন ভার্ব কিন্তু পাস্ট ফর্মে থাকে না। যেমন ডু এর পাস্ট ফর্ম ডিড, তো পরপর দুটো পাস্ট ফর্মের ভার্ব বসবে না। তাহলে সে গাড়ি চালিয়েছিল, হি ড্রোভ এ কার। সে গাড়ি চালায়নি, হি ডিড নট, হি ডিডেন্ট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালায়নি। সে কি গাড়ি চালিয়েছিল, ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি। তখন হচ্ছে এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি, ডিডেন্ট হি ড্রাইভ এ কার। এখন যদি বলি সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছিল, হোয়ার ডিড হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালিয়েছিল। হোয়াই ডিড হি ড্রাইভ এ কার, সে কখন গাড়ি চালিয়েছিল। হোয়েন ডিড হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালায়নি। হোয়ার ডিডেন্ট হি ড্রাইভ এ কার। এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলোকে ভাঙা শিখতে হবে এবং নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করা শিখতে হবে। আর কি বলছি যে বাকিগুলোতে অক্সিলারি ভার্ব থাকে, তার সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ। অক্সিলারি ভার্বটাকে যদি সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসেন তাহলে ইন্টারোগেটিভ। যেমন হি উইল ড্রাইভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে, তাহলে হি উইল নট কে সংক্ষেপে বা কন্ট্রাস্টে ওন্ট বলা যায়। হি ওন্ট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালাবে না। সে কি গাড়ি চালাবে, উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে। উইল হি ড্রাইভ এ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না। উইল নট বা ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার। দেখেন এই যে উইল নট কে কন্ট্রাস্টে ওন্ট বলছি। তো যদি নটটাকে আপনি ফুল ফর্মে লেখেন নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করার টাইমে, তখন একটা একটা রুলস আমাদের আছে, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তাহলে নট সাবজেক্টের আগে বসে, সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় নট সাবজেক্টের পরে বসে। কিন্তু শর্ট বা কন্ট্রাস্টে লিখলে নাউন হোক বা প্রোনাউন হোক এইভাবে ওন্ট লেখা যায়। আমি যদি বলি রহিম কি গাড়ি চালায় না, তাহলে এরকম দেখেন ওন্ট রহিম ড্রাইভ আ কার, এই দুটোই সঠিক। ওন্ট হি ড্রাইভ এ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না। ওন্ট রহিম ড্রাইভ এ কার, রহিম কি গাড়ি চালাবে না, দুটোই সঠিক। কিন্তু এই ওন্ট না লিখে যদি নটটাকে NOT ফুল ফর্মে লেখেন তখন কিন্তু সেন্টেন্সটা এইভাবে হয়, উইল হি নট ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না। উইল হি নট ড্রাইভ এ কার। কিন্তু দেখেন নাউন সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তখন ওই নটটা সাবজেক্টের আগে হয়, অর্থাৎ উইল নট রহিম ড্রাইভ আ কার। এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভের একটা নিয়ম। এই নিয়মটা অনেকেই জানে না বা বোঝে না, এটা একটু জেনে রাখতে হবে। আমি আবারও বলছি, কন্ট্রাস্ট বা শর্ট ফর্মে বসালে সাবজেক্ট যাই হোক না কেন এরকম ওন্ট বসাতে পারবেন সাবজেক্টের আগে। কিন্তু যদি নটকে ফুল ফর্মে লেখেন তখন আপনাকে এই বিষয়টা মেনটেন করতে হবে। কোন বিষয়টার কথা বললাম, সাবজেক্ট
প্রোনাউন হলে নটটা সাবজেক্টের পরে, সাবজেক্ট নাউন হলে নটটা সাবজেক্টের আগে। ঠিক আছে, এরপর দেখেন হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে, তাহলে এখানে অক্সিলারি ভার্ব ইজ, তাহলে হি ইজেন্ট অর্থাৎ ইজ নট ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে না। সে কি গাড়ি চালাচ্ছে, ইংলিশ কি হবে, ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কি গাড়ি চালাচ্ছে, ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কি গাড়ি চালাচ্ছে না, ইজেন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, সে কি গাড়ি চালাচ্ছে না, ইজেন্ট হি ড্রাইভিং আ কার। এখন আমি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের আগে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি। সে কোথায় গাড়ি চালাচ্ছে, ওয়্যার ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কখন গাড়ি চালাচ্ছে, ওয়েন ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কেন গাড়ি চালাচ্ছে, ওয়াই ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, হাউ ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কেন গাড়ি চালাচ্ছে না, ওয়াই ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার। এইভাবে আপনি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে পারেন। সব সেন্টেন্সই জাস্ট এইভাবে করতে হবে। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, তাহলে নেগেটিভ কি, হি হ্যাজেন্ট অর্থাৎ হি হ্যাজ নট ড্রিভেন এ কার, সে গাড়ি চালায়নি। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে গাড়ি চালিয়েছে। হি হ্যাজ নট ড্রিভেন এ কার, সে গাড়ি চালায়নি। সে কি গাড়ি চালিয়েছে, তাহলে হ্যাজ হি ড্রিভেন এ কার, সে কি গাড়ি চালিয়েছে, সে কি গাড়ি চালায়নি, তখন আমাদের কি হবে, হ্যাজেন্ট হি ড্রিভেন এ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি, অর্থাৎ হ্যাজেন্ট হি বা হ্যাজ হি নট ড্রিভেন এ কার, সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছে, হোয়ার হ্যাজ হি ড্রিভেন এ কার, সে কেন গাড়ি চালায়নি, হোয়াই হ্যাজেন্ট হি ড্রিভেন এ কার। তো এইভাবে অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ, অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে আনলে সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ডু ডাজ এর ব্যবহার হয়, পাস্ট টেন্সে ডিড এর ব্যবহার হয়। যখন এই ডাজ বা ডিড ব্যবহার করবেন, মেইন ভার্বের দিকে একটু ফোকাস রাখতে হবে। মেইন ভার্বটা কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্মে চলে আসবে, পাস্ট ফর্ম বা থার্ড পারসন ফর্ম থেকে। জাস্ট এই যতটুকু বললাম, যতটুকু দেখালাম, এইটা আরেকবার রিভাইজ করবেন বা দেখবেন, আশা করি এই জায়গাটা নিয়ে আপনাদের আর প্রবলেম হবে না। আর নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের বি ভার্ব, ডু ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব নিয়ে ডিটেলসে কথা বলবো। অর্থাৎ এই যে টেন্সের স্ট্রাকচারে যে অক্সিলারি ভার্ব গুলো আপনারা দেখছেন, অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, এদের সম্পর্কে যে কনফিউশন সেটাকে ক্লিয়ার করতে হবে। অর্থাৎ এরা যে শুধু অক্সিলারি ভার্ব এরকম না, এরা যে শুধু কন্টিনিউয়াস টেন্সে বসে বা পারফেক্ট টেন্সে বসে বা ইনডিফিনিট টেন্সে বসে এরকম না। এগুলোর বিভিন্ন ফাংশন আছে, বিভিন্ন অর্থ আছে, সেগুলো নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, দেখেন এই যা যা পড়াচ্ছি বা দেখাচ্ছি, এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন, বাট জানা সত্ত্বেও, অর্থাৎ আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচার জানা আছে, অনেকের টেন্স জানা সত্ত্বেও যখন প্র্যাকটিক্যালি একটা কথা ইংলিশে আমি লিখতে যাই বা বলতে যাই, বাংলায় একটা কথা ভেবে ইংলিশে বলতে যাই, আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি না যে এটা ঠিক কোন টেন্সের ভিতর যাবে, এটা ঠিক কোন টেন্সের স্ট্রাকচার হবে। এই ধরনের প্রবলেমগুলো যারা ফেস করেন, আমি তাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটা শেষেই, অর্থাৎ একটু পরে আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব 500 এক্সাম্পল অফ টেন্স, অর্থাৎ টেন্সের 500টা এক্সাম্পল নিয়ে একটা পিডিএফ ফাইল, এবং সেখানে বাংলা ইংলিশ দুটো সেন্টেন্সই দেওয়া আছে। আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে সেটা প্র্যাকটিস করার জন্য। যদি সেটা প্র্যাকটিস করতে পারেন, এই টাইম রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো, এটা থেকে আপনি ওভারকাম করতে পারবেন। অর্থাৎ একটা কথা বাংলায় দেখলে বা একটা কথা ভাবলে ইংলিশে বলতে চাইলে আপনি ইনস্ট্যান্টলি আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম হবেন যে এটা ঠিক কোন টেন্সের সেন্টেন্স। যদি এই ফাইলটা পড়েন, যারা এই প্রবলেমগুলো ফেস করেন যে আমি টেন্সের স্ট্রাকচার জানি বা বুঝি, কিন্তু বাংলায় যখন একটা কথা ভাবতেছি, যখন একটা কথা ইংলিশে বলতে যাচ্ছি বা লিখতে যাচ্ছি, সেটা ঠিক কোন টেন্সের ভিতরে যাবে অ্যাকচুয়ালি এইটা আমি ধরতে পারছি না, এটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। এই ধরনের যে প্রবলেমগুলো যাদের হয়, তাদের জন্য আমি একটা ফাইল আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। এটা আপনারা পড়বেন, ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করবেন, বিষয়গুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আশা করি এই জায়গাটা থেকে অনেক ভালোভাবে, অনেক দ্রুত আপনারা ওভারকাম করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আমি পাঠিয়ে দিব, আমি একটু পরেই সেগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবাই একটু সেগুলো নিয়ে স্টাডি করার চেষ্টা করবেন, কারণ এখন যে বিষয়গুলো দেখাচ্ছি, অর্থাৎ এই যে আপনাদের কাছ থেকে প্রেজেন্টেশন নেওয়া, ইন্টারেক্টিভ যে ক্লাসগুলো, স্পোকেনের যে রুলস রেগুলেশন গুলো দেখাচ্ছি, কিভাবে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হয়, এই ক্লাসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, অনেক ইফেক্টিভ। এটা থেকে যদি আপনি মানে এই ক্লাসগুলো যদি মিস করেন, ক্লাসগুলো যদি ভালোভাবে আপনি না দেখেন, আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা, আপনি অনেক পিছায় যাবেন। তো এগুলো কিন্তু অনেক ভালোভাবে, অনেক মনোযোগের সাথে আপনাদেরকে করা লাগবে, আপনাদেরকে দেখতে হবে। আমি কি বললাম, আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? কথাগুলো ক্লিয়ার? আমি এখন একটা ফাইল আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব। Yes, sir.